Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme dođe Isus u Nazaret, gdje bijaše othranjen, uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu, te ustane čitati. Pružiše mu knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: Duh Gospodnji na meni je, jer me pomaza, on me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje. Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju iz sinagogi bijah uprte u njega. On im progovori: Danas se ispunilo ovo pismo što vam još odzvanja u ušima. I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: Nije li ovo sin Josipov? A on im reče: Zacijelo ćete mi reći ovu prispodobu: Liječniče, izliječi sam sebe. Što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini ovdje u svom zavičaju. I nastavi: Zaista kaže vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Uistinu kaže vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Iline, kad se na 3 godine i 6 mjeseci zatvori nebo, pa zavlada velika glad po svoj zemlji. I nik jednoj od njih nije bio poslan Ilija, doli k ženi udovici u Sarfati Sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja, i ni jedan se od njih ne očisti, doli Naman Sirac. Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjeva. Ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad, da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Danas crkva započinje s Lukinim evanđeljem. 오늘 교회는 루카복음과 함께 시작을 했습니다. 그래서 우리는 이 주간 내내 루카복음의 말씀을 듣게 될 것입니다. 오늘은 예수님께서 당신이 자라신 나자렛으로 가신 장면입니다. 그곳에서 당신의 프로그램을 드러내십니다. 실제로 당신의 인성과 사명, 그분께서 지니셨던 모든 것은 이곳 당신 고향에 돌아가셨을 때 적대감을 받게 됩니다. 안식일에 그분께서는 늘 하시던 대로 회당에 들어가셨다고 루카는 전하고 있습니다. 예수님께서는 늘 그러셨던 것처럼 이번에도 그곳에 들어가셔서 이사야 예언자의 말씀을 읽습니다. 자, 그렇다면 우리 자문해 봅시다. 우리도 주일이 되면 늘 성당에 갑니다. 우리는 규칙적으로 성당에 갑니다. 하느님을 향한 우리들의 최소한의 자세라고 할 수 있습니다. 그렇게 해야만 우리들의 신앙이 조금씩 성숙합니다.
예수님께서도 늘 하시던 대로 회당에 들어가십니다. 거기에서 예언자의 두루마리를 펼치십니다. 그리고 Gospodin na meni je, on me pomaza. 이사야 61장의 말씀을 읽게 됩니다. 주님께서 나에게 기름을 부어주시니 주님의 영이 위에 내리셨다. 주님께서 나를 보내시어 가난한 이들에게 기쁜 소식을 전하고 잡혀간 이들에게 해방을 선포하며 눈먼 이들을 다시 보게 하고 억압받는 이들을 해방시켜 내보내며 주님의 은혜로운 해를 선포하게 하셨다라는 이사야 예언자의 말씀인데, 이사야 예언자는 안식년을 위해서 이 말씀을 선포하게 됩니다. 유대인들은 바로 그 안식년을 Učiniti. Prvo, to je svakako oslobođenje robova. 이 유대인들은 안식년에 통상적으로 여러 가지 다양한 것을 합니다. 즉 갇힌 이들을 내보내주고 노예들을 풀어주고 Povratak 빚을 탕감해 줍니다. Isus svojim nastupom 그리고 on najavljuje evo da je došlo vrijeme ne 해당되는 사람들에게 재산을 나누어 주는 일 등등을 합니다. 예수님께서는 이 말씀을 읽으신 뒤에 evo on najavljuje 50년, 즉 안식년을 기다릴 필요가 없다. 어떤 현실을 선포하기 위해서 50년을 기다릴 필요가 없고 당신의 현존 자체로서 이러한 은혜로운 해, 즉 안식년을 선포하시게 됩니다. 신년입니다. evo svojim poslanjem. 이 신년에 아픈 이들, I evo za trenutak 억압받는 이들을 풀어주는 것입니다. 그러므로써 당신의 사명을 드러내셨습니다. 이러한 50년, 신년에 관한 말씀을 하셨을 때 이 말씀을 듣던 청중들은 아주 기쁘게 그 말씀을 받아들입니다. 성령의 놀라우신 모습이 그분과 함께 하셨습니다. da se ispunilo ovo pismo što im odzvanja ušima i onda evo 이러한 성경 말씀이 način evo dakle evo 완성되었다라고 말씀하셨습니다. isto tako ovdje 그럼으로써 당신께서 메시아임을 드러내시는 말씀이었습니다. Izaja je dotaknuo 이사야는 ulomku, dotakao je da je evo 이 ta godina 61장을 통해서 ne samo za 올해는 nego za sve druge. 메시아와 함께, I taj program 즉 유대인들만을 위한 것이 아니라 메시아와 함께 모든 민족에게 신년이 선포되었다였습니다. istirati iz njihove zemlje 그렇기 때문에 예수님께서는 메시아라고 한다면 그 메시아는 govori o tome kako su evo 예수님께서 생각하시는 메시아 개념과 이스라엘 사람들의 메시아 개념은 달랐습니다. 그들은 메시아가 나타나서 자신들을 로마인들로부터 해방시키는 메시아를 생각했지만 예수님은 그렇지 않으셨습니다. 모든 이들에게 해방을 주시는 메시아였습니다. 엘리야는 이 부분에 관해서도 설명합니다. u Sarfati 엘리야는 당시에 파견되었습니다. evo iako je bilo puno udovica 사렙의 시돈의 그 과부에게 파견되었습니다. 그는 유대인이 아니었습니다. 이방인이었습니다. odjena sve to vrijeme 그런데 이 사랍다의 부인은 특별히 isto tako 엘리야가 자신의 집에 머무는 동안 아주 특별한 축복을 받았습니다. gubavaca u Izraelu, ali nijedan se od njih ne očisti doli 또한 ovaj Naman Sirac koji je bio 엘리사 예언자 시대에 이스라엘에는 나병 환자가 많이 있었지만 아무도 toliko rasrnio 치유되지 않았다, 깨끗해지지 않았다라고 했습니다. 시리아 사람 나만만 깨끗해졌다라고 했습니다. 이교도였습니다. 이런 예수님의 말씀을 듣고 청중들은 화가 났습니다. 그래서 예수님을 evo s njime dolazi 죽이고자 했습니다. ta sloboda. 현대 예수님 마찬가지입니다. U Isusovo vrijeme bilo 예수님께서 우리들에게 해주시는 해방, 자유, 그것은 죄로부터의 해방입니다. 예수님 시대에 많은 사람들은 빚을 진 상태로 살아갔습니다. i onda su upali u to dužničko ropstvo. 그래서 그 빚을 도저히 갚지 못하는 사람들이 있었고, 그래서 결국은 자신들의 빚 때문에 노예가 되곤 했습니다. 완전한 노예 생활을 했습니다. 빚 때문이었습니다. 농노가 되거나 노예가 되거나 그러면서 자신들의 빚을 탕감해 나갔습니다. 죄도 마찬가지라고 할 수 있습니다. 오히려 죄의 노예라고 하는 것은 경제적인 노예보다 훨씬 더 심각합니다. 하나님께서 우리들에게 주시는 그 자유를 누리지 못합니다. 하나님의 자녀들로서의 자유를 만끽하지 못합니다. 예수님께서는 이런 우리들을 죄의 노예 생활로부터 해방시키기 위해서 오신 분이십니다. 예수님은 말씀하십니다. 누구든지 죄를 진 사람은 죄의 노예다라고 하셨습니다.
죄는 사람을 묶어 놓습니다. 죄는 Upravo vidimo 우리들의 삶을 망가뜨립니다. i naših i svih drugih oko nas. 그 죄의 정말 큰 결과를 볼 수 있습니다. 우리들 주변, Poseban način Bogu za tu milost 그 중에서도 현대 우리는 gdje nam Bog 하나님께 감사드려야 합니다. 고해성사라는 성사를 우리들에게 제정해 주셨습니다. 하나님께서는 사제를 통해서 우리들의 죄를 용서해 주십니다. 이것은 특별히 이곳 메주거리에서 그 모습을 잘 볼 수 있습니다. 이 용서의 은총입니다. 고해성사의 은총을 이곳에서 확연히 볼 수 있습니다. gdje možemo zadobiti 이런 용서의 성사를 통해서 죄의 노예 생활로부터 자유로워질 수 있고 평화를 얻을 수 있으며 자유로운 신자로서 자녀로서 생활할 수 있습니다. 이러한 선물은 세례받은 사람들이 무상으로 받은 선물로서 우리는 često znamo optužiti 때때로 용기를 내지 못합니다. 자유로워지는데 용기를 내지 못하고 불평을 합니다. 다른 사람들 핑계를 댑니다. 다른 사람 때문에라고 합니다. 나자렛 사람들과 같습니다. 그들은 그 말씀을 받아들이지 않기 위해서 여러 가지 핑계와 합리화를 찾고 있었습니다. 그들은 자신들의 프로그램이 있었고 자신들의 목적과 자신들의 사고 방식이 있었기 때문에 예수님의 이러한 말씀을 들으려고 하지 않았습니다. 그래서 이런 일들이 일어나지 못하도록 귀를 막고 있는 사람들이었습니다. 자신들의 프로그램을 실현시키고자 했습니다. 예수님께서 자신들이 원하는 대로 행동해 주기를 바랬습니다. 하지만 예수님께서는 우리들의 희망을 완성하고 그것을 구현시키기 위해서 오신 것이 아니라 당신의 은총, 우리들을 구원하는 은총과 하나님의 뜻, 당신의 뜻을 우리들에게 제공하기 위해서 오셨습니다. 자유와 구원입니다. 영원한 생명입니다. biti u Međugorju ovo je jedna možda evo upravo milost, 메주거리에 머문다는 뜻은 jedna velika milost upravo 큰 은총입니다. tolike doticao preko ovog sakramenta. 이유는 하나님께서 이곳에서 많은 사람들을 어루만져 주셨습니다. 고해성사를 통해서 그렇습니다. 특히 우리 사제들은 이러한 고해성사 속에서의 하나님의 특별한 은총을 체험했습니다. 이곳에서 하나님께서 주시는 은총입니다. 많은 사람이 이곳에서 회심했고 회개했습니다. 이런 사람들은 Tako tu slobodu koju im Bog 자신들의 두려움이 무엇이었는지 언급하곤 했습니다. 하나님께서 자신들에게 주신 그 은총을 통해서 그들은 고해 성사를 받을 수 있었습니다. 그들은 고해 성사를 원치 않았지만 그 자신들이 받은 은총이 훨씬 더 컸기 때문에 자연스럽게 고해소의 문을 열고 들어가서 자신들의 죄를 인식하고 자신들의 죄를 고해하면서 자신들의 삶이 바뀌었습니다. 특별히 메주거리에서 고해성사를 받고 고해성사에 머물면서 그렇게 되었다고 증언하고 있습니다. 이건 메주거리를 순례하시는 여러분들 용기를 내십시오. 여러분들도 이렇게 해보십시오. 모든 죄와 관계된 묶인 모든 현실로부터 자유로워지십시오. 그래서 하나님의 은총이 우리들에게 닿을 수 있도록 하십시오. 그 결과 하나님께서 실제적이고 구체적인 분이심을 체험하십시오. među tako snažno ako otvorimo svoje srce 우리 가운데 그분의 사명은 매우 강렬합니다. 단 tom siromasima. 우리들의 마음을 열 때 그렇습니다. 예수님께서는 파견되신 분이십니다. Trebamo biti upravo siromašni, da nam treba Bog, da nam treba milosrđe, da nam treba evo 가난한 이들에게 기쁜 소식을 전하는 사명입니다. 우리는 그분의 은총과 자비가 필요합니다. 이 고해성사는 우리를 sužnje. 자유롭게 합니다. Nismo više toliko slijepi. 감옥에서 해방되는 Vidno s Bogom. 사람들처럼 자유로워집니다. 그래서 눈머니가 눈을 뜨고 세상을 보는 것과 같습니다. 하나님께서 우리들에게 주신 이 자유가 얼마나 멋지고 훌륭한지 모릅니다. 그분께서 즉 예수님께서 억압받는 이들에게 자유를 주십니다. 죄의 그 결과는 우리들의 가정과 우리 사회에서 Osjećamo 드러납니다. potlačenost. 그러나 예수님께 갔을 때 우리는 이 자유를 체험합니다. 더 이상 억압받는다는 느낌을 받지 않고 기쁩니다. 예수님께서 함께 하시기 때문입니다. Sjećam se dok sam bio na jednoj župi gdje je miješana s 제가 어떤 본당에 있을 때가 기억납니다. 그때는 그 본당의 분위기는 koji su muslimani 여러 다양한
종교인들이 사는 지역이었습니다. 거기에는 이슬람 신자들도 있었습니다. 그 중에 한 이슬람 신자가 저희 본당 사무실을 찾아와서 이런 말을 했습니다. 저는 이슬람 신자입니다. 저는 이슬람 신자로 열심히 살아가는 사람들인데 카톨릭 신자들은 고해성사가 있다면서요? 라고 물었습니다. 하느님께서 죄를 없애주시는 고해성사가 있다면서요? 저도 그 성사를 받을 수 있나요? 라고 물었습니다. 저는 그때 깜짝 놀랐습니다. 그는 이슬람 신자였습니다. 열심한 이슬람 신자였습니다. 자신의 가치, 신앙의 가치를 지닌 이슬람 신자가 저에게 찾아와서 자유를 얻기 위해서 고해성사를 받고 싶다고 했습니다. 이 위대한 은총, 그 은총은 도저히 셈할 수가 없습니다. 이를 위해서 예수님께서 세상에 오셨습니다. 그리고 이것을 위해서 우리를 구원하기 위해서 십자가에 친히 가셨고 우리들의 죄를 용서해 주시기 위해서 십자가에 친히 매달리셨습니다. 그렇다면 사람들은 이러한 죄를 계속 마음에 얼마나 많이 축적시킵니까? 이러한 축적된 죄가 사람들을 망가뜨립니다. 그러나 예수님께서 우리들을 구원하시고 자유롭게 하십니다. 고해성사를 통해서입니다. 잠깐 이러한 현실을 묵상해 봅시다. 오늘 일독서에서 들은 바와 같이 바오로 성인은 데살로니가인들에게 이렇게 답을 합니다. 많은 사람들은 자신들의 사랑하는 이들의 죽음에 충격을 받았다고 했습니다. 하지만 죽음이 무엇인지 바오로 사도가 그들에게 설명해주고 있습니다. 그러면서 죽음은 우리를 그리스도로부터 분리시킬 수 없는 것이다 라고 했습니다. 실제로 우리가 예수 그리스도를 믿는다면, 즉 예수님께서는 돌아가시고 부활하셨다면 하나님께서는 예수님을 통해서 죽은 모든 이들을 모아드릴 것이다 라고 바오로 성인은 설명합니다. 또 우리가 아직도 살아있다면 우리 산이들이 그들을 앞서지는 않을 것이다 라고 했습니다. 그래서 명령의 외침과 대천사의 목소리와 하느님의 나팔 소리가 울리면 주님께서 친히 하늘에서 내려오실 것이라고 했습니다. 그래서 그때까지 남아있게 될 우리 산이들이 그들과 함께 구름 속으로 들어올라가 공중에서 주님을 맞이할 것이라고 했습니다. 바오로 성인께서 말씀하시고자 한 것은 죽음이라고 하는 것은 끝이 아니라 그리스도와 만남의 시발점이라는 것입니다. 우리는 여기서 그리스도를 만나고 그리스도께서 우리에게 은총을 주시며 우리에게 복락을 주십니다. 이러한 만남은 즉 우리들의 죽음 이후에 오게 되는 이 지복직관은 다시 말씀드리면 예수님의 재림을 통해서 우리들에게 큰 기쁨과 행복과 평화와 지복직관을 주시게 됩니다. 그렇기 때문에 우리는 준비되어야 합니다. 주님께서 우리들에게 제공하시는 것, 그것은 바로 성체 성사를 통한 양분입니다. 성사를 통한 양분입니다. 이곳에서 주시는 그 은총을 우리는 느낍니다. 단 한 번 그 무한한 은총을 체험할 수 있습니다. 그렇기 때문에 죽음이라고 하는 것은 우리들의 사랑하는 이들과 헤어지는 것이지만 그리스도 안에서 모두가 다 하나가 됩니다. 모두가 만날 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 희망을 가지고 살아가야 합니다. 기쁨과 위로입니다. 그러므로 우리는 그리스도께 감사드립시다. 우리에게 이것을 계시해 주셨음에 감사드립시다. 오늘 우리는 주님께 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 그분 안에 우리는 모든 것을 다 지니고 있다입니다. 하나님께서 우리에게 파견하신 주님, 그 이유는 기쁜 소식을 전하게 하셨고 모든 갇힌 이들을 해방시키도록 하셨습니다. 그래서 그분께서 파견되신 것은 모든 억압받는 이들에게 자유를 주시고 은총의 해, 안식년, 희년을 선포하게 하셨습니다. 그분께서 오심으로써 희년이 도래하는데 이것은 날마다가 희년입니다.
그래서 매 25년, 매 50년마다 희년을 기다리는 것이 아니라 이 미사 자체가 우리를 위한 날마다의 희년이 되도록 합시다. 날마다 기쁜 나날이 되도록 합시다. 그래서 우리가 이제 더 이상 무거운 짐을 지고 사는 것이 아니라 미사를 통해서 기쁘게 생활합시다. 여러분들은 고해성사를 통해서 자유로워질 수 있고 무거운 짐을 내려놓을 수 있습니다. 그렇기 때문에 날마다가 희년이고 그렇기 때문에 그 기쁨을 날마다 이웃에게 그 기쁨을 증언하는 것입니다. 특별히 하나님께서는 고해성사를 통해서 우리들에게 자유를 주셨음을 증언하는 것입니다. 특별히 이곳에서 nismo sami u tome gdje vidimo redove često za ispovijed. 고해성 앞에 많은 사람들이 줄을 서 있는 것을 볼 수 있습니다. 혼자 고해성사를 받으려고 서 있지 않습니다. 많은 이들이 줄을 서 있습니다. 이런 은총을 받기 위해서입니다. 우리도 이런 은총을 받을 수 있도록 준비합시다. 아멘.